हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा कौन ना लोकनाटक। तो फ्रेंड्स, आपण मैंने जानते आम प्लेलिस्ट मध्यम ओडिया साहित्य इतिहास डॉक्टर सुरेंद्र कुमार महाराणा जो बहीटी रही आम आलोचना करुँच। आज आम आलोचना करवा कौन ना लोकनाटक विषय। आम प्रथम आलोचना करुले कौन लोक साहित्य को मुख्यतः आम तीन गोटी विभाग विभक्तिकरण कले विभेदीकरण कले। प्रथम आम आपणकर रहा आमर कौन जे लोकगीत, तापर लोक कहानी एवं शेषक रहा कौन ना लोकनाटक। तो आज आम लोकनाटक संपर्क में आलोचना करवा। ठीक अच्छे, देख लोकनाटक नाटकर प्रारंभिक अवस्था। कौन से एक नाटकर प्रारंभिक अवस्था हूँ कौन लोकनाटक। ठीक अच्छे, विधिबद्ध भाव में नाटकर सृष्टि होगा पूर्वर, अर्थात विधिबद्ध नाटक सृष्टि होगा पूर्वर कौन होता ना बहु पूर्वर लोकनाटकर प्रचलन थिला। माने विधिबद्ध नाटक जो सब आम देखुं ये सब नाटक तैयारी होगा पूर्वर लोकनाटक ही थिला। एवं लोकनाटक हूँ कौन ना लोकंक नाटक बा लोकंक द्वारा सृष्ट होइथिबा नाटक बा लोकंक पई उद्दिष्ट नाटक। लोकनाटक कहले कौन, लोकनाटक कहले लोकंक द्वारा लोक सृष्ट हो नाटक और लोक मानक पई उद्दिष्ट नाटक हूँ कौन लोकनाटक। लोकनाटक हूँ लोकंकर नाटक एवं लोकंक द्वारा सृष्ट एवं लोक मानक पाई। ठीक अच्छे, तेणु विभिन्न सामाजिक पर्वपर्वाणी संपर्कित धर्मकथा, लोकविश्वास, ढगढमाली, प्रबाद प्रवचन को पुंजी करी ये सब रचित। ये सब क्या लेकिन रचित ना विभिन्न जो आम समाज रे रही पर्वपर्वाणी विभिन्न उत्सव एगुड़िक अनुष्ठित हुए। तेणु यह मनीष समाज और संस्कृतिर विभिन्न दिगर कलात्मक परिप्रकाश करे। तेणु यह मनीषर विभिन्न सांस्कृतिक जो कार्यक्रम रही तो ये कलात्मक परिप्रकाशटी से समय करे। तेणु यह जनक द्वारा सृष्ट नुहे एवं एक सामूहिक उद्यमर फल अटे। यह कौन ना यह जनक द्वारा सृष्टि होनी, ये गोटे सामूहिक उद्यमर फलस्वरूप आम पाखे पहुँची। देख लिखित रूप से कौन हो, लिखित रूप से प्रकाश होगा पूर्वर यह पुरुष पुरुष धरी लोकंक मुखरे प्रचलित थिला। कौन है ना यह माने रचित होगा पूर्वर पुरुष पुरुष धरी कौन है ना लोक मान मुखरे केवल प्रचलित होता। एणु यह लोकगीत बा लोक कहानी भली मौखिक साहित्यर अंतर्गत अटे। तेणु यह कौन अटे, लोकगीत और लोक कहानी भली मौखिक साहित्यर अंतर्गत अटे। ठीक अच्छे, देखा लोक मानकर मनोरंजन पाई लोक मानकर माने देख प्राचीन काल हो कि वर्तमान समय हो गाँ गहली जो मैंने लोक मैंने रहिले से माने कौन करती ना विशेषकर जिते पूजा पर्वणी हुए से माने कौन करती से उत्सव निजर मनोरंजन करती। पुरुष मान कथा टी अलग, किंतु नारी मानकर विशेष मनोरंजन हुए पर्वपर्वाणी समय कहीं ना से घर विशेषतः कौटिक जाती किंतु जो कौन पूजा उत्सव होती समस्ते अत्यंत आनंदर सहकारे समस्ते जा पहुँचती। ठीक अच्छे, तेणु लोक मानकर मनोरंजन पर लोकनाटकर उद्भव और विकास है। तेणु लोकनाटकर उद्भव और विकास कौन पाई है, लोक मानकर मनोरंजन पाई। लोक नृत्य और लोकगीतर यह एक अपूर्व समन्वय अटे। लोक भाषा यह रचित हुए एवं लोकचलनी रे कौन हुए, लोकचलनी रे विभिन्न विभव ए प्रतिफलित होता है। एथरे गोटे बहुत बड़ कथा दी कौन देख ना लोककवि लोकनाटकर रचित हेतु लोकनाटकर चरित्र मान मुखर जो सलाप फुटे ता संगीत धर्म अटे। तेणु लोकनाटक को नाट्य कविता मध्य कहुए, लोकनाटक को कौन कहुए नाट्य कविता कहुए। एवं यही विचार रे लोकगीत प्रधान, केतक लोकनाटक मध्य लोकगीत भाव में गृहीत होता है। तेणु लोकगीत देख लोककवि जेहेतु लोकनाटकर कौन रचित हुए तेणु ए संगीत बेसी थाए। ठीक अच्छे, एवं यह से कौन कहुए ना नाट्य कविता कहुए। बुझीगला, तो आगू जा देख लोक शिक्षार मध्य यह एक बलिष्ठ माध्यम अटे। ए नाटक मध्य अनेक गुड़िए कौन हुए ना पौराणिक, ऐतिहासिक एवं लौकिक कथावस्तु को नहीं लोकनाटक रचित हो तेणु ए कौन हुए ना लोक शिक्षार एक बलिष्ठ माध्यम रूपे होता है। कौन लोक शिक्षार जेहेतु आम पौराणिक आख्यान को नाटक माध्यम प्रकाश करिया अनेक तादर चारित्रिक दृष्टिकोण हो कि सामाजिक दृष्टिकोण तादर अनेक लोक अनेक कथा शिक्षा पाई था। बेले बेले यशबुर मिश्रित रूप में आत्म प्रकाश करें विभिन्न कथा जोटी पौराणिक ऐतिहासिक लौकिक कथा को लेकिन मिश्रित आकार देखा जाए। तेणु आम जदि देखा अंचल भेदरे तेणु आम जब देखा कौन ना अंचल भेदरे ओडिया लोकनाटक रूप से भिन्नता देखा जाए। तेणु
ମାନେ ଅଞ୍ଚଳ ଭେଦରେ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭେଦରେ ଲୋକନାଟକ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା, ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ଯଦି ମନେକର ଭଦ୍ରକର ମୋଗଲ ତାମସା ଦେଖାଯାଏ, ମାଙ୍କଡ଼ ନାଚ ଦେଖାଯାଏ କେଉଁଠି ନା ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୁଏ। କେଉଁଠି ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଦେଖାଯାଏ, ତ କେଉଁଠି ଛଉ ନାଚ ଦେଖାଯାଏ, ତ କେଉଁଠି ବରଗଡ଼ରେ ଯେମିତି ଧନୁଯାତ୍ରା। ତ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକନାଟକ ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଧର୍ମୀୟ ଚେତନା, ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅସମାନତା ଏକ ଭିନ୍ନତାର ହେତୁ ଅଟେ। ତେଣୁ କ'ଣ ହୁଏ, ଯାହାର ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୂପ ନାଟକ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନାଟକ ଭଳି, ତାପରେ କ'ଣ ନା ନାଟକ ଭଳି ଲୋକନାଟକର ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ ମୂଳ ହେଲେ ହିଁ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ବାଦ୍ୟର ସମାବେଶରେ ହିଁ ଏହାର ପରିବେଷଣ କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ପରିବେଷଣ କିଭଳି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ନା ଏହାର ପରିବେଷଣ ହେବ କେମିତି ନା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଧର୍ମୀୟ ଚେତନା, ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି, ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସେ ଅନୁସାରେ ନାଟକ ହୁଏ। ଏବଂ ନାଟକ ଭଳି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲୋକନାଟକର ଅଭିନୟ ମୂଳ ହେଲେ ହିଁ ଏଥିରେ ଅଭିନୟ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆମେ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବା, ଗୀତ ଦେଖିବା ଏବଂ ବାଦ୍ୟ ଦେଖିବା। ୟାରି ସମାବେଶରେ ହିଁ ପରିବେଷଣ କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଏଥିରେ ଅଭିନୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ବାଦ୍ୟର ସମାବେଶ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରହିଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଆମେ ଲୋକନାଟକରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଅଭିନୟ ଦେଖିବା, ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବା, ଗୀତ ଦେଖିବା ଏବଂ ବାଦ୍ୟର ସମ୍ମିଳିତ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଲୋକନାଟକରେ ଦେଖିବା। କେଉଁ ଲୋକନାଟକରେ ଅଭିନୟର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବା ବେଳେ କେଉଁ ନାଟକର ନୃତ୍ୟ, ମାନେ କେଉଁ ଲୋକନାଟକ କେଉଁଠି ଅଧିକ ଅଭିନୟ ଥିବା ବେଳେ କେଉଁଠି କ'ଣ ନୃତ୍ୟ ଥିବ ଏବଂ କେଉଁଥିରେ ସଙ୍ଗୀତର ଅଧିକ ତ କେଉଁଠି ବାଦ୍ୟର ମାତ୍ରା ଅଧିକ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକନାଟକକୁ ଏହି 4ଟି ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଲୋକନାଟକର ଏଇ କ'ଣ ଯେଉଁ ରହିଲା କ'ଣ ଅଭିନୟ ପ୍ରଧାନ କିମ୍ବା ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ କିମ୍ବା ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଧାନ କିମ୍ବା ବାଦ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଆମର ରହିଲା ଅଭିନୟ ମୂଳକ ଅଭିନୟ ପ୍ରଧାନ ଲୋକନାଟକ, ଯେଉଁଥିରେ ବେଶୀ ଅଭିନୟ ରହିଛି। ତାପରେ ହେଲା ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଲୋକନାଟକ, ଯେଉଁଥିରେ ବେଶୀ ନୃତ୍ୟ ଥିବ। ତାପରେ ରହିଲା ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଧାନ ଲୋକନାଟକ, ଯେଉଁଥିରେ ବେଶୀ ଗୀତ ହିଁ ରହିଛି। ତାପରେ ବାଦ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଲୋକନାଟକ, ଯେଉଁଥିରେ ବେଶୀ ବାଦ୍ୟ ହିଁ ରହିଛି। ଏପରି ବିଭାଗୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଲୋକନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କ'ଣ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସହଜରେ ଧରି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହିପରି ବିଭାଗୀକରଣ ଯେତେବେଳେ ହେବ ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେତୋଟି ଲୋକନାଟକ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲା ଯେ କେଉଁ ଲୋକନାଟକ କାହା ଦେହରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା ଅଭିନୟ ମୂଳକ ଅଭିନୟ ପ୍ରଧାନ ଲୋକନାଟକ, ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ରାମଲୀଳା, କୃଷ୍ଣଲୀଳା, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମଲୀଳା, ଗୋପଲୀଳା, ତାପରେ ରହିବ କ'ଣ ରାସଲୀଳା, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଭାରତ ଲୀଳା, ତାପରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଖିବା, ସ୍ୱାଙ୍ଗ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୃତି। ଏଥିରେ ରହିଲା କ'ଣ ଅଭିନୟ ପ୍ରଧାନ ଲୋକନାଟକ। କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା, ରାମଲୀଳା, କୃଷ୍ଣଲୀଳା, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମଲୀଳା, ଗୋପଲୀଳା, ତାପରେ ରାସଲୀଳା, ତାପରେ ଭାରତ ଲୀଳା, ତାପରେ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ୱାଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି କଲା ଅଭିନୟ ପ୍ରଧାନ। ଭଲିକି ମନେ ରଖିବେ ଏବଂ କହିତେ ବହୁତ ଜୋର ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ରହିଲା ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ। ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଧାନରେ କିଏ ଯାଉଛି, ଛଉ ନାଚ, ଦଣ୍ଡ ନାଚ, ପାଟୁଆ ନାଚ, ଗୋଟିପୁଅ ନାଚ, ଡାଲଖାଇ ନାଚ, ରସକେଲି ନାଚ, ଘୁମୁରା ନାଚ, କରମା ନାଚ, ଦେଶିଆ ନୃତ୍ୟ। ଏସବୁ ଗଲା କ'ଣ ଏଥିରେ ବେଶୀ ନୃତ୍ୟ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଭିନୟରେ ରାମଲୀଳା, କୃଷ୍ଣଲୀଳା, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମଲୀଳା ଯେତେ ଲୀଳା ନାଟକ ରହିଲା। ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଧାନରେ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ନାଚ, ଛଉ ନାଚ, ଦଣ୍ଡ ନାଚ, ପାଟୁଆ ନାଚ, ଗୋଟିପୁଅ ନାଚ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା। ତାପରେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଧାନ। ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଧାନରେ କିଏ, ଯେମିତିକି ପାଲା ବେଶୀ ଗୀତ ଗାଇଯାଏ, ଦାସକାଠିଆ, ପାରାୟଣ, ସଖୀନାଟ, କଣ୍ଢେଇ ନାଚ, ଚଢ଼ିଆ ଚଢ଼ିଆନି ନାଚ, ଫାର୍ସ, ପ୍ରହସନ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଲା କ'ଣ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଧାନ। ତାପରେ ବାଦ୍ୟ ପ୍ରଧାନ। ବାଦ୍ୟ ପ୍ରଧାନରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ନା କ'ଣ ରହିବ, ଢଣ କୁଇଲା, ଧୁଡୁକି ନାଚ, ଚୈତି ଘୋଡ଼ା ନାଟ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଲା କ'ଣ ବାଦ୍ୟ ପ୍ରଧାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଲୋକନାଟକ କେତୋଟିକୁ କେବଳ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ବହୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେସବୁ ମଧ୍ୟରୁ ରହିଛି ବର୍ଣ୍ଣନାଟ, ଦଧି ନାଟ, ପାଇକ ନାଟ, ଲଉଡ଼ି ନାଟ, କାଠି ନାଚ, ଧନୁଯାତ୍ରା, ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ ମନସା ମଙ୍ଗଳା, ତାପରେ ଲଳିତ ପାଲା, ଚକଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ନାଗଯାତ୍ରା, ଶିକାର ନୃତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ରହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ
ଏବେ ବି କେତେକ ଲୋକନାଟକ ଲୋକଙ୍କ ମମତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁଟି ନାହିଁ। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲୋକନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଏସବୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶରେ ମୁକ୍ତକାଶ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଅବଶ୍ୟ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏସବୁର ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀରେ କିଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଏବଂ ଆଦର ଅଭାବରୁ କେତେକ ଲୋକନାଟକ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ରମଶଃ କ'ଣ ରହିଯାଇଛି, ଦୂରେଇ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା କ'ଣ ନା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ କାହା କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, କାହିଁକିନା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ କେମିତି କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଚିରକାଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ କରିଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଛି ତାକୁ ଇଏ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। କେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ, କେତେବେଳେ କ୍ଷୀଣ ଭାବରେ, କେତେବେଳେ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଆସିଛି। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରହିଛି, କେତେବେଳେ ଅତି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ, କେତେବେଳେ ବହୁତ କ୍ଷୀଣ ଭାବରେ, ପୁଣି କେତେବେଳେ କ'ଣ ରହିଯାଇଛି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ରହିକି ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକ କବି କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକ କବି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସାରଳା ଦାସ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ, ମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା? ଏଇ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବହୁ ଲୋକଗଳ୍ପକୁ ନିଜ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ସିଏ? ସାରଳା ଦାସ। ଏଇ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖ, ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସାରଳା ଦାସ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ବା ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ରଚନା କଲେ, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଲୋକ କଥାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କଲେ ନା ମହାଭାରତରେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ତାପରେ ହେଲା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ଏହି ଲୋକଗୀତ ଧାରା ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଲୋକ ଧର୍ମର ଯୁଗ। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳରାମ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ପ୍ରଭୃତି ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ନେତାମାନେ ଧର୍ମକୁ ସଂସ୍କୃତିର ଦୁର୍ଗରୁ ଲୋକ ସାଧାରଣଙ୍କ ଲାଗି ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ଏଇ 5 ଜଣ ଯେଉଁ ଲୋକ ଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ଭାଗବତରେ ଏବଂ ବଳରାମ ଦାସ ତାଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣରେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଭାଷାରେ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଦୁଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲୋକ ଧର୍ମକୁ ଏଭଳି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ଯେ ଏହା ପୁରାପୁରି ଲୋକଙ୍କର ବୋଲି ନିରାପଦରେ କୁହାଯାଇପାରେ। କିଏ କିଏ ନା ଦେଖ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। କେଉଁମାନେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଉ ବଳରାମ ଦାସ। କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେଉଁ ଭାଗବତ ରଚନା କଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ତରଳ ଭାଷାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଲୀଳାକୁ ଶୁଣିକି ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବିଲେ? ପୁରା ତଲ୍ଲୀନ ଏବଂ ବିଲୀନ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବଳରାମ ଦାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣକୁ ଏଭଳି ସରଳ ତରଳ ଭାଷାରେ ରଚନା କଲେ ଯେ ମାନେ ସରଳ ଗାଉଁଲି ଲୋକ ଠାରୁ ପୁଣି ମହାପଣ୍ଡିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି କ'ଣ ହେଲା, ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି କ'ଣ କଲା ନା ଶବ୍ଦ ସେମାନେ ବା ରାମାୟଣ ରଚନା କଲେ, ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖିବା? ତେଣୁ ଏକୁ ସବୁ ସେ ଲୋକ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ବନ୍ଦଇ ହରି ଏବଂ କରି ମସ୍ତକେ କପାଳେ ଶହେ ଚିତା, ବନ୍ଦଇ ହରି କରି ମସ୍ତକେ କପାଳେ ଶହେ ଚିତା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହାଳିମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଏବଂ ଯେଉଁ ହରିତାଳିକାରେ ବୋଲାଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ଚାଟଛାଳିମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବୋଲାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି ରହିଲା, ଧ୍ରୁବ ସ୍ତୁତି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ଓଗାଳ, ଲଉଡ଼ି ଖେଳ ଗୀତ ଏବଂ ଯଶବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଦୀନକୁଷ୍ଠ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ନାବକେଳି, ଏକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବେ ଏବଂ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିବେ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏବଂ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର ରହିଲା ମନବୋଧ ଚଉତିଶା। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଭୃତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏକୁ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ଲୋକ କାହାଣୀ ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 19ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ, ପ୍ରତାପ ରାୟଙ୍କର କାବ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା ଶଶିଶାଣ, ପ୍ରତାପ ରାୟଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଲ୍ଲୀରୁ ସଂଗୃହୀତ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। କେଉଁଟା? ଶଶିଶାଣ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ବଲେ ହୁଁଟି ଯେଉଁ ଗୀତ ଏବଂ କଳାମାଣିକ ଛାନ୍ଦ, ବିବିଧ ଚଉତିଶା ଓ ଚଉପଦୀ ଏବଂ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବନମାଳୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଗୀତର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କିଏ? ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ଏବଂ ଚତୁର ବିନୋଦରେ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଚତୁର ବିନୋଦ ଗଦ୍ୟରେ ରଚିତ ଏହି
ବା ଏକ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। କେଉଁଟା? ଚତୁର ବିନୋଦ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତେଣୁ ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନିତ କେତେକ ଗଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ବ୍ରଜନାଥ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ନିଜ ଭାଷା ଶୈଳୀରେ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ? ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା। କେଉଁ ବହିରେ? ଚତୁର ବିନୋଦରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିବି ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଆଇଲା, ରାଧାନାଥ ମଧୁସୂଦନ କେତେକ ରଚନାରେ ପଲ୍ଲୀ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ହିଁ ସେଥିରେ ଯଥାର୍ଥ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଣତାର ଅଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କ ପରେ ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେ ଏକ ନୂତନ ରୂପ ଦେବାର ମନ ପ୍ରାଣ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ପ୍ରକୃତରେ ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ କ'ଣ କଲେ ନା ପଲ୍ଲୀ ଉପରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିଲେ ଯାହାକି ସବୁ କିଛି କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ପ୍ରକୃତରେ ପଲ୍ଲୀ କବିର ସେ ହିଁ କ'ଣ କଲେ ଉପାଧି କିଏ ନେଇଗଲେ। ଉପାଧି ନେବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନିଏ, ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ହିଁ କ'ଣ ଦେଖାଦେଲା ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟର ବିଶେଷ ମାନେ ରୂପରେଖା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। କାହାର? ନା ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ସମକାଳୀନ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କବିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଣତା ଥିଲେ। ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଯେତିକି କବି ଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ପଲ୍ଲୀ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ଲୋକ ଥିଲେ କିଏ? ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ତାଙ୍କ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରୀତିର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଛୋଟବେଳରୁ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପଲ୍ଲୀ ଚିତ୍ର କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ତାଳଚେର ପଦକ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲେ କିଏ ନା ପଲ୍ଲୀ କବି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ପଲ୍ଲୀ ଚିତ୍ର ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଲେଖିକି ଏଇ କବିତାଟି ଲେଖିକି ସେ ତାଳଚେର ପଦକ ଲାଭ କରିଥିଲେ। କିଏ? ସେ ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କାହାକୁ? ତାପରେ ଦେଖିବା ପଲ୍ଲୀ ଗୀତର ଯେଉଁ ଛନ୍ଦ ଧାରା ଅନୁସରଣରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଡାମରା କାଉ ଏବଂ ଡାହାଣିଆ ଖରା, ଜେମା ଦେଇ, ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ତପୋଇ ଇତ୍ୟାଦି କବିତାବଳୀରେ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସେ ପଲ୍ଲୀ ଗୀତର କେତେକ ପଙ୍କ୍ତିକୁ ଅବିକଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ପଲ୍ଲୀ କବି ଆଖ୍ୟା ଏକାନ୍ତ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ପଲ୍ଲୀ କବିର ଆଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏକ ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ବା ଏକ ଜନଶ୍ରୁତିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମଧ୍ୟ ରଚନା କଲେ ଧର୍ମପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧର୍ମପଦ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜନଶ୍ରୁତିରେ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଧର୍ମପଦ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମାରିବା ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ? ଧର୍ମପଦ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମାରିବା ବିଷୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ବହୁ ଗାଥା କବିତାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ବୀଜ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର କ'ଣ କଲେ ନା ବହୁ ଗାଥା କବିତା କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ମଧ୍ୟ ବୀଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏବଂ ବହୁ ଆଦୃତ ତାଙ୍କ କାଳିଜାଇ, କାହାର? ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କର କାଳିଜାଇ କବିତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଏବଂ କବିତାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ବା ଲୋକମୁଖରେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଗୋଦାବରୀଶ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କାଳିଜାଇ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ ନା ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଜୀବନର କ'ଣ କଲେ ନା ସାହେହଣରେ ନିଜ ଗଦ୍ୟ ରଚନାକୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ମାୟାଦେବୀ କାବ୍ୟ। ତାଙ୍କ ମାୟାଦେବୀ କାବ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଜଣେ ଭାଟ ମୁଖରେ ଶୁଣୁଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା, କିଏ? ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ବଲେ ହୁଁଟି କାବ୍ୟ ଏବଂ କଲରେଇ ଫୁଲ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଏକଥା ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା କଲରେଇ ଫୁଲ କାବ୍ୟ ନାଟିକା ତାଙ୍କ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଣତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ କିଏ କାହା କବିତା? ନା ଆମର ରହିଲେ ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ବର୍ମାଙ୍କର ବଲେ ହୁଁଟି ଆଉ କଲରେଇ ଫୁଲ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ରହିଲା। ଦେଖ ଏଇ ବହିଟିକୁ ମୋ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ ଯାକନ୍ତି ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କୌଣସି ବି ଏକ୍ଜାମକୁ ଆପଣ କ୍ରସ୍ କରିଯିବେ। ମୁଁ ଲେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ସହିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖ ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା କ'ଣ କଲେ ନା ବଲେ ହୁଁଟି ଆଉ କାବ୍ୟ କଲରେଇ ଫୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଣତାର ପରିଚୟ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟର ଉପାଦାନକୁ ନିଜ ରଚନାରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଧାରୀ କବି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସାମଲ। କିଏ? ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସାମଲ। ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସାମଲଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ରହିଛି ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ। କେତେବେଳେ ସମୟ ହେବ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଆପଣମାନେ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ। ଏବଂ ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ, ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରୂପକ କଥାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଉପଯୋଗ୍ୟ କରି କାବ୍ୟ ନାଟିକା କସ୍ତୁରିକା ତାଙ୍କ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରୀତିର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟକ ଅଟେ। କିଏ? କାବ୍ୟ ନାଟିକା କିଏ? କସ୍ତୁରିକା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ନିଜର ଅଳ୍ପ କେତେକ ରଚନା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରଚନାକୁ କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ଏବଂ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁସାର କରି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଗଣକବି ଆଇଲେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। ଆମ ଗଣକବି କିଏ? ନା ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଉପାଧି କି ଦେଖ, କାହାର କେଉଁ ଉପାଧି? ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ସୁଆଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକରେ
जो सुहांग गुड़िक लोक साहित्यर प्रभाव अति स्पष्ट देखा जाए। ठीक से भाव में आधुनिक कवि होउछंती किए ना बा रोमांटिक कवि मायाधर मानसिंह होउछंती। तांकर पुष्पिता काव्य तांकर गोटे काव्य होछि कोन ना पुष्पिता कार मायाधर मानसिंह पुष्पिता नाटिकार से कौन कले ना पल्ली गीतर रागमान प्रयुक्त होइथिबार मध्य देखा जाए। तांका परे अन्यतम प्रख्यात कवि होउछंती सच्चिदानंद राउतराय। से कौन कले ना छोट मोर गाँटी कविता एवं जांगुलु जांगुलु राति न पाहुणु किए ना सच्ची राउतराय। मु छोट मोर गाँटी और जांगुलु जांगुलु राति न पाहुणु इत्यादि पंक्ति तांको पल्लीर विदग्ध रूपकार भाव मध्य परिचय करे क्या सच्चिदानंद राउतराय को। तापर जड़े अच्छा ना आकाशवाणी माध्यम आधुनिक कवि मान द्वारा पल्ली गीतर मध्य स्वर में बहु बहु संगीत पल्ली गीत नाम प्रचारित होई अछि। तेणु आम जदि संपूर्ण को देखिले तापर आम जदि देखा कौन उपसंहार को आम जदि संक्षिप्त पूरा आलोचना करवा कौन ना लोक साहित्य ओडिया ग्राम्य जनतार सुख दुख आचार व्यवहार रीतिनीति आवेग अनुभूति एक सुरम्य समृद्धि गंताघर अटे। एठी कौन हुए ना गोटे साहित्यर पुष्पलता प्रयोजनीय समस्त दिग केवल लोक साहित्य पूरी रही वास्तव में यह एक स्वयं संपूर्ण सृष्टि किए लोक साहित्य। तेणु लोक साहित्य परिसर अति व्यापक अटे। केवल केतेक कृत विद्या संग्राहक प्रचेषा लब्ध फल को नहीं प्रस्तुत आलोचनार कलबेर पृष्ठ होइछि। आहुरी अनेक आकृति प्रकृतिर लोकगीत लोक कहानी एपर्यंत लुक्कायत बा लुचिकी रही। जदि से कि सुयोग्य व्यक्ति जन्म होती तेबे सी कौन करेंगे ना लोकगीत को संग्रह करेंगे एवं जार जहाद्वारा कौन हम ना आमर जो अमूल्य संपद को आम पाइपर से लुक्कायित अमूल्य संपद लोकलोचन को आसीपर एवं कथित साहित्य और लोक साहित्य प्रकृत स्वरूप विशालता उद्घाटित हो पार जदि आम प्रचेषा करवा आम देखापी चेष्टा करवा आम से विद्या को खोज करने चेष्टा करवा लोक साहित्य को गुटेवा आरंभ करवा। ठीक अच्छे। तेणु जहाँ भी हो आम आज लोकनाटक आलोचना कले लोक साहित्यर प्रभाव को आम देखिले कौन सारला दासों ठारू आरंभ करी पुणी आधुनिक सभ्यता पर्यंत बा आधुनिक कवि मान पर्यंत जिते सब कवि रहिले से कौन पड़ी ना लोक साहित्यर प्रभाव पड़ी कौन ना कौन बाटे हो बा कौन ना कौन दिग हो ये सब बड़ बड़ कवि मैंने कौन कर से लोक गीत लोक कहानी किछि बा जनश्रुति जहाँ प्रचलित थिला ताको आधार करी बा ताको पाथाय करी एमाने कौन करछंती निज निजर साहित्य को समृद्ध करिछंती बा निज निजर लेखा को कौन करछंती ना समृद्ध करिछंती। ठीक अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में अभिलेख साहित्य को आलोचना करवा। ठीक अच्छे।